part of the test, the call of soil. In that, come to the page number 28. Second last para, we are going to start from that. Up to here, we have seen how the Venkatayya was searching for Kasbai rice and how he got the news that he will get Kasbai rice in the Assauri. Okay, how he started journey towards it, what happened there exactly, let's see in this text. So let's start from the second last paragraph of page number 28. Kasbai is a traditional long-range rice variety which has a distinct aroma, though much milder. I'm sorry, I have taken the different page. Okay, let's start from this. In Asarvari village, we asked the Sarpans to help us as we were not very fluent with the local dialect. Page number 30. In Asarvari village, we asked the Sarpans to help us as we were not fluent with the local dialect. Now this Venkatayya went to Asarvari village and there he first met to the Sarpans to take the information where he will get the things. And one more problem he was facing, that was about the dialects. Dialects means what? Local language. The local language of Adivasi people is obviously different. We cannot understand. In case of Marathi, just see how many varieties are there. In speaking style, we can see a lots of different style people are speaking. जरी मराठी बोलणारे लोक असले तरी ते किती वेगवेगळ्या स्टाईलनं आणि वेगवेगळे शब्द असतात त्यांच्याकडे. कोल्हापूरची भाषा बघा, थोडीशी रॅश कशी असते. आपली सांगली थोडी माइल्ड आहे त्या मानाने. इकडे साताऱ्याच्या साईडला जा, नाशिकच्या साईडला जा, ते लोक कसे बोलून राहिले राव असं बोलतात. त्यांची काही एक स्टाईल असते बोलण्याची असते की तसंच इथं सांगायचं आहे. इवन कर्नाटक बॉर्डर, तामिळनाडू बॉर्डरवरचे विलेजेस आहेत. इवन दो दे आर स्पीकिंग मराठी but they are having the impact of other languages on their language. So the dialect word is very important here. Dialect means a local language of those Adivasi people. So here Venkatayya was facing a problem that how he will understand that language of Adivasi people, and he met Sarpans, requested him at least send someone with us who can translate the language and he will tell us clearly what they are speaking. एक कम्युनिकेशन इझी व्हावं म्हणून व्यंकटय्यर यांनी आसारवाडी विलेजचे सरपंच होते त्यांना रिक्वेस्ट केली की सेंड समवन विथ अस. नाउ व्हाट हॅपन, ही सेंड हिज असिस्टंट जीवन विथ अस इनटू द हिल्स and then they sent Jeevan, who was the assistant of that serpent. After a half-hour walk through thick vegetation, crossing numerous streams and ditches, and scrambling over rocks and gravel, we reached the sleepy hamlet of Boripada. Now see how the journey started. That Jeevan, he was guiding how to go to that area. They started their journey. It was about half an hour. एक अर्धा तास तरी हे लोक चालत होते त्या एरियापर्यंत. There was a thick vegetation. खूप दाट अशी झाडं होती तिथे. Crossing numerous streams. रस्त्यातून जाताना कित्येक वेळा कितीतरी झरे लागले. ओढे होते, नाले होते, ते ओलांडून जावं लागत होतं. And ditches, खड्डे सुद्धा होते, ते क्रॉस करावे लागायचे. And scrambling over rocks. आणि दगडं होती मोठी, ती उतरून खाली जायचं. जे आदिवासी म्हटल्यावर इमॅजिन करा, आपल्यासारखे काही रोड वगैरे झालेले नसतात तिकडे. तर असंच वाट काढत 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 त्यांना जावं लागतं. And same thing happened here. We reached the sleepy hamlet of Boripada. Now where they reached, the area, speak loudly. What's the name of area? Boripada, okay. And what is the description of that Boripada is given? It is a sleepy hamlet. Now what's the meaning of hamlet? It is small area. जसं वाडी, वस्ती वगैरे म्हणतो की नाही. आणि इथं स्लीपी का म्हटलं असेल? आपल्या सांगलीला किंवा सिटी प्लेसला म्हणतील का स्लीपी एरिया? नो, इट्स अ क्राउडी, इट्स अ नॉइजी, वी कॅन से दॅट. But in case of Adivasi village, that pada is the sleepy one. Means no one is there. Very
silent, very calm place was there. There were just two ramshackle houses in front of us and we wondered if this was the right place. Now see, as the writer Venkatayya with the Jeevan, they reached there, he was shocked. Why? Two ramshackle houses were there. Two ramshackle means in a very bad condition. Actually it was in repair condition. असं अतिशय पडझड झालेली दोन घरं त्यांना दिसली. घरं म्हणताच येणार नाही अशा अवस्थेत ते होतं. And so as we wondered if this was the right place, आणि त्याच वेळी व्यंकटय्यर यांच्या मनात एक डाऊट क्रिएट झाला की इतकं सगळं क्रॉस करून मी इथपर्यंत आलोय. Is it the right place? A wrinkled old woman sitting before one of the houses looked at us with curiosity. And तिथे एक wrinkled woman, she was sitting there. She was very old and she was having a lots of wrinkle on her face. You can how to imagine the Adivasi old woman in front of your eyes. Then only you will get the idea of it. As we were reached her, as we approached her, we signaled to Jeevan to ask the crucial question. आणि आम्ही जेव्हा तिच्या जवळ जाऊन पोहोचलो तेव्हा मी जीवनकडे पाहिलं आणि त्याला सिग्नल दिला, म्हणजे त्याला सजेस्ट केलं, नो आस्क हर at least I will get that grey hair or not. She muttered in reply and we looked at Jeevan for a quick interpretation. She also told some information which was very difficult to understand to the writer. रायटरला यातलं काहीच कळत नव्हती अशी भाषा होती ती. And so the writer looked in a hope towards Jeevan. Jeevan काय उत्तर देईल आता? He broke into a smile and informed us that she did have the rice and wanted to know who we were and why we wanted it. And when the Jeevan replied that actually she was having that rice here, but she wanted to know who you people are and why you want that much rice. Now the next page number 31, first paragraph. It was a difficult task to keep a straight face and I had to control a strong desire to hug her. Now these are the expressions and feelings of the writer. आपण खूप प्रयत्न करतो एखादी गोष्ट जेव्हा ती आपल्याला मिळते ना त्यावेळची जी मजा असते तो जो आपला क्विक रिस्पॉन्स असतो तो खूप वेगळा असतो. ओके, सेम इट इज हियर दॅट रायटर हॅज सर्च अ लॉट. इट वॉज जस्ट अ रेअर थिंग and it was happened here. He got the place. Now he will get the rice also. So he wanted to hug that lady. After searching for months, we had found the elusive Kasbai. So the description elusive is very important. Now what has given the meaning of elusive? Read that. Difficult to find, catch or achieve. Means just a rare one. Impossible thing has made possible here. We explained to her that we were from Pate nearby and we needed the seeds to grow in. Now those two questions asked by that old woman was that who you were, and the writer told her that we are from Pate, the nearby village. Okay, and second thing, why you wanted that rice? The answer was he wanted to grow it in his field. We asked for 10 kilograms of rice. आणि रायटरला आता इतका आनंद झाला होता त्याने पटकन सांगून टाकलं की मला 10 किलो तुम्ही देऊनच टाका ते राईस. She muttered and spoke. She muttered means she spoke something there. Actually, writer don't understand. And she was a scold also. Scold means exactly becoming angry. Jeevan interpreted that she had never heard of Pate village and also did not have a very scale. कारण हे दोन्ही प्रॉब्लेम होते. जिथून तुम्ही आला हे सांगता ते कधीच तिनं तिच्या आयुष्यात पाहिलं नव्हतं. पण आदिवासी लोकांचं आयुष्य खूप सीमित असतं. त्यांचं जगणं आयुष्य आणि मरणं हे सगळं त्या एरियापुरतंच असतं. ते कधीच बाहेर पडलेले नसतात. मग वॉट एव्हर द रिझन्स आर देअर. एकतर आपण त्यांच्यापर्यंत टेक्नॉलॉजी पोहोचलेली नसते किंवा ते लोक स्वतःला तिथंच समाधान मानत असतात. या दोन्ही गोष्टींमुळं हे लोक अजूनही मागासलेले असतात. आणि जेव्हा हे दोन्ही गोष्टी ऐकल्यानंतर त्या ओल्ड लेडी ज्या होत्या शी बिकेम अँग्री बिकॉज शी डोंट नो वेअर इज दॅट प्लेस. अँड सेकंडली 10 kilograms हाऊ शी विल गिव्ह इट ॲज शी वॉज नॉट हॅव्हिंग एनी वेअरिंग स्केल. कुठलाच तराजू नव्हता, वजन काहीच करण्यासारखं साधन नव्हतं तिच्याकडे.
So how she will do it? She was willing to give the seeds only in basket. आता त्यांच्याकडे जे काय असेल ते बास्केट असतं आणि बास्केट म्हणजे काही आपलं प्लास्टिक मटेरियल किंवा मेटलचं वगैरे असतं बघा. ओके, जे बांबूचं वगैरे बनवतात त्याला चांगलं सारवतात आणि स्ट्रॉंग असं बनवून त्याच्यामध्ये धान्य बघा कित्येक दिवस राहतात. We asked for a single basket of rice and Jeevan told us to pay her something. आणि मग तिनं बास्केट आहे माझ्याकडं असं वजन वगैरे करायचं काही नाही असं सांगितल्यानंतर तिनं त्यांनी लगेच रायटरने ॲक्सेप्ट केलं. सो प्लीज गिव्ह अस वन बास्केट देअर. I handed over a 100-rupee note and for the first time in the last 10 minutes her face broke into a smile. मगापासून ती फारशी रिस्पॉन्स देत नव्हती. ते लोक असतात ते फारशी कम्युनिकेशन करायला जात नाहीत लोकांशी, इतर लोकांशी. ते त्यांच्याच लोकांच्या समाधानी असतात. आपल्या त्यामुळं तिचं आता 10 मिनिटं ऑब्झर्वेशन केलं रायटरने, तशीच होता चेहरा तिचा, थोडा रागवल्यासारखा. पण आता 100ची नोट पाहिल्यानंतर तिचा एकदम चेहरा खुलला आणि तिला अपेक्षा नव्हती की एवढे पैसे मला दिले जातील या बास्केटचे. She nodded her head in approval and she was unable to speak our language. That's why how she showed her approval? By nodding the head. Okay, like that. Now the last paragraph. As we walked back against the fading sunset, leaving behind a smiling old lady, I couldn't help but wonder that here, nestling in the foothills of an unknown mountain away from the hustle and bustle of the road or the city, were the real people of India. आता रायटर पुन्हा आपल्या गाडीतून निघालेला आहे, पण जाताना त्याच्यामध्ये इतका चेंज झालेला आहे. तो काय विचार करत असेल? जस्ट इमॅजिन तुम्ही त्या जागी असेल तर तुम्ही काय विचार केला असता? हू विल आन्सर मी? काय तुमच्या नेमकं डोक्यात काय आलं असतं? असं इमॅजिन करा, यू गॉट दॅट राईस विच वॉज जस्ट रेअर वन, यू पुट दॅट इन युअर डिक्की अँड नाव यू आर ट्रॅव्हलिंग टुवर्ड्स युअर विलेज. तुमचा सगळा प्लॅन सक्सेसफुल होणार होता. तर तुम्ही काय विचार कराल गाडीतून जाताना? संपूर्ण ते जंगल असणार आहे, आदिवासी एरिया आहे, अजून तो तुम्ही क्रॉस करून निघाला आहात. काय विचार येतील तुमच्याकडे? जस्ट शेअर मी. काय वाटेल तुम्हाला? Let's see what's the response of the writer. See, as we walk back against the fading sunset. Fading sunset means what will be the time? Evening time itself. Am I right? Okay. Leaving behind a smiling old lady. Why the word smiling has used there? Because that lady was unable to believe that she got 100 rupees note there. Okay, that's why she was even smiling there. I couldn't help but wonder that here, nestling in the foothills of an unknown mountain, see here, what the writer want to say is a very important thing. अतिशय महत्त्वाची गोष्ट रायटरने सांगितलेली आहे की आपला खरा रिअल भारत हा कुठे आहे, खरे भारतीय लोक कुठे आहेत आपल्यातले, तर ते अशाच एका आदिवासी भागामध्ये अजूनही त्यांनी आपली संस्कृती प्रिझर्व करून ठेवलेली आहे. अजूनही जे ओरिजिनल ट्रॅडिशनल बी होते ते प्रिझर्व करून ठेवलेले आहे. अजूनही आपल्या ज्या पद्धती होत्या वंश परंपरागत चालत आलेल्या त्या त्यांनी ठेवलेल्या आहेत. आणि खरा भारत तरी हाच आहे आपला, जे ओरिजिनल आहे आपल्या इंडियाचं ते त्यांच्याकडे आहे. आपण लोक कसे आहोत? हायब्रिड आहोत. ओके, वी आर फॉलोइंग वॉट एव्हर ट्रेड्स आर देअर. जस्ट सी युअर क्लोथिंग स्टाईल. जस्ट सी. नो वन इज वेअरिंग नाउ धोती. आहेत का? वापरतो का आपण? इट्स आउटडेटेड बट इट्स आवर ट्रॅडिशनल. नो आहे की नाही? आपल्याला सुद्धा ट्रॅडिशनल डे आपण साजरा करतो. जानेवारीमध्ये करतो, पण आता कोरोनामुळे वी आर नॉट गोइंग टू सेलिब्रेट इट. कंपल्सरी वन डे वी आर वेअरिंग ट्रॅडिशनल थिंग्स ओनली. नो टॉप, नो जीन्स, नो टी शर्ट, नथिंग. जस्ट अवर ट्रॅडिशनल. धोती असेल, हिजार असेल, जे जे आपल्याकडे विविध स्टेट आहेत इंडियामध्ये, त्या प्रत्येक स्टेटचं वेगळं स्टाईल आहे कॉस्ट्युमचं, ते सगळं आपल्यातली मुलं आनंदाने घालतात. आणि तो दिवस ना खरोखरच वी आर लिव्हिंग इन रिअल इंडिया. जर रिअल इंडिया बघायचं असेल ना तर अँड वी ऑल टीचर्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट. सो इट्स अ व्हेरी नाईस इव्हेंट. ओके, सो हिअर रायटर वॉन्ट टू से दॅट वेअर इज अवर रिअल इंडिया, अवर रिअल पीपल.
people, Indians live, they are here in the Adivasi area. So let's see. Now the next it is nestling in the foothills of an unknown mountain away from the hustle and bustle of the road or the city. शहरं नाही आहेत, शहरातली ती धावपळ नाही आहे, हसल अँड बसल नाही आहे. अतिशय शांत एखाद्या माउंटेनच्या पायाशी हॅमलेट प्लेस म्हणून वर्णन केलेलं आहे बघा. असा एक पाडा असतो, त्या लोकांच्या मध्ये आपली खरी संस्कृती असते. कधी कधी आपल्याला खेडेगावामध्ये पण पाहायला मिळतं बघा. खेडेगावामध्ये पण काही वस्ती अशा असतात, काही घरं अशी असतात की जिथे आपल्याला आजही गेलं तरी ते कल्चर पाहायला मिळतं. म्हणजे अजूनही काही घरांमध्ये बघा सकाळी उठून ते त्या माठामध्ये माठाचं पाणी असतं, रांजण असतो पूर्वीचा, आठवतं का रांजण वगैरे काय असतं. आणि आंबील बनवलं जातं, ताक हलवलं जातं, ते दोरीसारखं बांधलेलं असतं, आहे की नाही. ते जे ओरिजिनल आहे ते आपल्या आता ते बॉस ब्लेंडरला फिरवून येते का चवत्या ताकाची नाही. अंडरस्टँड. सो दॅट्स अवर रिअल थिंग. ज्या की आपण काळानुसार बदलत निघालो, ॲक्सेप्ट करत निघालो आहे, पण त्याची क्वालिटी सुद्धा बदलत चाललेली आहे, हे सुद्धा माहिती. Now here the writer want to say that these were the people who still held on to the rich biodiversity of our land and no one even cared about them. हे लोक आहेत की जी आपली अजूनही बायोडायव्हर्सिटी प्रिझर्व करून ठेवले आहे. आणि आपण लोक काय करतो, बायोडायव्हर्सिटी मुळात प्रॉब्लेममध्ये आणतो. काय केलेलं आहे आता, बायोडायव्हर्सिटी. डू यू अंडरस्टँड द वर्ड? समजला का शब्द बायोडायव्हर्सिटी? मराठीत काय म्हणतो आपण त्याला? जैवविविधता. होय की नाही. जैवविविधता म्हणजे कशातली? प्राण्यांतील असू दे, प्लांट्समध्ये असू दे, ज्या ज्या गोष्टी आपल्या निसर्गाशी संबंधित आहेत त्यातली व्हरायटी ती आता राहिली आहे का? किती प्रॉब्लेममध्ये आलेलो आहोत आपण बघा. आपल्याला राहायला घरं, पॉप्युलेशन एवढी वाढतीये, पॉप्युलेशनला राहण्यासाठी घरं म्हणून आपण झाडं कट केली, जंगलं नाहीशी केली. ते जंगल जे ज्यांचं घर होतं ते उघड्यावर आले. म्हणजे रस्त्यावर आता वाघ बिबट्या दिसत आहेत आपल्याला, आपल्या एरियांमध्ये शेत आहेत ते का? तर त्यांचं जंगलच तुम्ही ठेवलं नाही म्हणूनच होतं हे. पक्ष्यांनी झाडं नसल्यामुळे पक्षी घरटी कुठे बांधणार, त्यांची अंडी कुठे घालणार, त्यामुळे हे सर्कल सगळं चेंज होत चाललेलं आहे लक्षात ठेवा. तर आपण ज्या प्राण्यांची शिकार करतो ते इट्स अ पार्ट ऑफ अवर सायकल अँड इफ वी डिस्टर्ब दॅट सायकल नथिंग विल लिव्ह, नथिंग विल मेंटेन. तर अशी ही बायोडायव्हर्सिटी आपण एकतर डिस्टर्ब केलेली आहे आणि सेकंड थिंग आपण त्याच्यावर नुसती चर्चाच करत आहोत. तर तसं न होता ही लोक ते बायोडायव्हर्सिटी प्रिझर्व पण करतात आणि म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल बघा, जेव्हा झाडं तोडण्याचा विचार येतो तेव्हा भारतीय संस्कृतीत कितीतरी अशी आंदोलनं झालेली आहेत झाडं तोडू नये म्हणून. झालेत की नाही बघा, आठवते का? कुठलं झालं पहिलं आंदोलन आपल्या भारतात? बिश्नोई. बिश्नोई कम्युनिटी आठवते राजस्थानची. त्या लोकांनी त्या राजाला विरोध केला होता. सेम तेच लोक आजही, आज सलमान खानवर केस दिसतीये तुम्हाला, ती कुणी टाकलेली? याच लोकांनी टाकलेली आहे. कारण बिश्नोई समाज हा प्राण्यांना खूप मानतो. म्हणजे एखाद्या वेळेस एखाद्या प्राण्याचं पिल्लू जरी तुम्हाला जाणवलं की त्याची आई भरून पडलेली आहे, त्याला कोणीतरी मारलेलं आहे त्या प्राण्याला, तर ते स्वतःचं दूध पाजतात त्या प्राण्याला. इतके ते लोक अटॅच आहेत. ती संस्कृती आहे का बाबा आपल्याकडे अजून? आहे का? चिपको आंदोलन झालंय त्याच्यानंतर उत्तराखंडला, झालंय की नाही? काय केलं त्या लोकांनी? झाडं तोडू दिली नाही, झाडाला चिकटून उभा राहिले, आधी आम्हाला मारा मग झाडं तोडा. आहे का ते आता आपल्यात? आपण आजूबाजूला जाता येता कितीतरी झाडं कट होताना दिसत आहेत. कितीही सरकार कायदे करू देत, म्युन्सिपाल्टीवाले काही येऊन बघणार आहेत का? आपण झाडं कट करतोय की? केलं नसलं पाहिजे. 33% तरी पाहिजे आपल्याला तेवढी झाडं, तरच आज आपल्याला ऑक्सिजन मिळणार. नाहीतरी आज आपल्याला केवळ मास्क लावायची वेळ आलेली आहे. तो ऑक्सिजन सिलेंडर अशाच साईजचे अवेलेबल होते, ते लावून फिरवणार. ते किती कॉस्टली असेल, कुठून मिळवणार आहे ऑक्सिजन आपण तो? म्हणून सगळ्यात खरी गरज काय माहिती का? तुम्हा लोकांची गरज. तुम्ही प्रत्येक गोष्टी ज्या पर्यावरणाला घातक आहेत ना त्याला स्ट्रॉंगली अपोज करा. हे होऊ शकतं तर तुमचं भविष्य सुरक्षित होईल. आज ती ग्रेटा स्वीडनमध्ये बघा केवढं मोठं आंदोलन करते, 17 वर्षाची करते की नाही? आमचं भविष्य सुरक्षित करा. आणि कसं होणार आहे सुरक्षित? तुम्ही गाड्या वापरणं कमी करा, अगदीच बंद करू नका, पण
कमी करा म्हणते ना, का कार्बनचे इमिशन वाढले, त्याच्यामुळे एवढं ओझोनचं किती लेअरला होल पडताय, उद्या अल्ट्राव्हायोलेट रेज येणार डायरेक्ट, कितीतरी गोष्टी नष्ट होणार, संपूर्ण सायकल बिघडणार, ग्लोबल वॉर्मिंग वाढणार, पाण्याची लेवल वाढणार, त्याच्यात कितीतरी खंड आपले असेच वाहून जाणार. मुंबईसुद्धा आपली आहे त्यामध्ये. काय या गोष्टी सांगताय की खूप मोठा धोका आपल्याला दिसायला समोर, पण आपल्याला इतकी सवय लागली ना ती बदलायची नाही. आपण फक्त आपला विचार करतो, हा थोडं पुढे जाऊन विचार केला पाहिजे. म्हणून ते जे स्वीडनचे लोक आहेत ते स्कूलमध्ये सगळी मुलं एक दिवस स्कूलला जात नाही, पार्लमेंट समोर जाऊन शांतपणे आंदोलन करताय की आमच्या फ्युचरचं काहीतरी कायदे करा तुम्ही आणि हे बंद करा कार्बनचे इमिशन. पण आपल्याकडे तसं काही नाही. आमच्या भारतात एक सवय लागलेली आहे, चायनीज स्वस्त माल मिळाला घेतला आहे, पण विचार नाही करणार हा आमच्या पैशातून चायनाचं किती मोठं आर्थिक व्यवस्था त्यांची वाढती, आपण त्यालाच पोचतोय आणि तेच लोक उलट आमच्या सैन्यांवर आहेत की नाही. गोष्टी सगळ्या गोष्टी को रिलेटेड असतात. तुमचं एज आहे, आता तुमच्यात एनर्जी आहे, तुमच्यात डिसिजन मेकिंग पॉवर आहे, घ्या ना तुम्ही डिसिजन. सांगा तुम्ही, स्वतः बदला, घरातल्यांना बदला, ॲटलिस्ट मित्रमंडळींना बदला, त्यांच्या घरातले मिळून किती चेंज होईल सांगा. मोबाईल आले आपल्याकडे, रेडिएशन्स वाढलं, चिमण्या आपल्या नाहीशा झाल्या आहेत का चिमण्या आपल्या पहिल्यासारख्या. पहिला तो सीन आठवून बघा, जेव्हा आपण उठायचो आजीच्या वगैरे घरी असाल तेव्हा आठवा, तर तुम्हाला किती चिवचिवाट ऐकायला यायचा झाडांजवळला आजूबाजूला. इतका चिवचिवाट असायचा की छान वाटायचं, फ्रेश वाटायचं. बाहेरून आलं की अतिशय गार वारं यायचं, छान वाटायचं, आपण बसून राहायचं थोडा वेळ. ते प्लेजर आता का नाही मिळत आम्हाला सिटीमध्ये, आणि ते आमच्या हातानं केले. आणि काय करायचं आपल्याला, झाडं लावायची म्हणजे काय तुम्ही शाळांना सुट्ट्या टाकून कुदळ आणि पावडा घेऊन पाट्या घेऊन फिरायचं आणि सगळीकडे झाडं लावून फिरायचं असं नाही आहे. जी घरातलं एकही फळ खाल त्यातलं बी निघेल ते ठेवा ना कोरडं करून एका कॅरीबॅगमध्ये. एका कॅरीबॅगला किती जागा लागते तुमच्या घरात, किंवा एक छोटासा बॉटला. कुठेतरी फिरायला निघाला, जाताना मोकळं साईडला दिसतं. आता हल्ली काही झाडं अगदी दाट असतात, त्यामधून तुम्ही ड्रायव्हिंग करताय, हे सगळं सीन आता पिक्चरमध्येच झालं आहे आपल्याला. पण की आजूबाजूला किती ओसाड पडलेलं दिसतं, जस्ट टाकून दे. नेचरला त्याची टॅक्ट आहे की आलेलं बी आपण ॲब्सॉर्ब करून घ्यायचं, त्याला चांगलं प्रोटेक्ट करायचं आणि त्यातून प्लांट ग्रो करायचं. इट हॅज इट्स ओन वे. फक्त एवढं तरी करू शकता ना की तुमच्या घरातलं जे बी आहे, जे तुम्ही डस्टबिनलाच टाकणार आहे, ते नेऊन तिथं टाकायचं. किती साध्या साध्या गोष्टी असतात. बड्डेच्या कन्सेप्ट बदला. बड्डेला कशाला हवाय, केकच कटिंग केलं तर होणार आहे का, एखादं झाड लावलं तर त्यापेक्षा काय होईल, किती बदल होईल विचार करा. तुमचं भविष्य ट्रिमॅन्डियस डेंजरमध्ये आहे, लक्षात ठेवा. अजून अभ्यास नाही केलेला तुम्ही. आता नवीन बुक्स पण आलेले आहेत बघा, ग्रेटाचे हा पण मराठी ट्रान्सलेशन आलेलं आहे, तेही मी लायब्ररीला सजेस्ट केलेलं आहे. ते बुक येईल वाचा तुम्ही, नसेल तर ॲटलिस्ट व्हिडिओ बघा यूट्यूबला जाऊन. त्यांचं काय म्हणणं आहे, का ते लोक एवढं तळमळत आहेत, का त्यांचं आयुष्य धोक्यात आलं आहे असं म्हणतायत. मग आपलंही आयुष्य आलं आहे का धोक्यात, मग हे कसं आपण वाचवलं पाहिजे. आता इथून पुढचा काळ हा पैसा मिळवण्याचा काळ नाहीच आहे, तो संपला. तुमच्या आधीच्या जनरेशनलाच तो पैसा मिळवला, केन प्रकारे पैसे मिळवले, चोरून झाडं तोडली, विकली, ओके, हे सगळे प्रकार त्यांनी करून ठेवले. आता तुमची जनरेशन आहे ती अशा फेजमध्ये आहे की तुम्हाला श्वास घ्यायला एअरसुद्धा पोल्युटेड आहे, वॉटरसुद्धा विकत मिळते, पण त्याचाही साठा कमी झाला आहे. बरोबर आहे का. प्लास्टिकनं तर सगळंच विश्व आपलं धोक्यात आणलेलं आहे. मग काय करू शकतो, किती साध्या साध्या गोष्टी असतात. प्लास्टिकचा यूज कमी करा. आहे ते आपण आता इको ब्रिक्सचा प्रोजेक्ट आपणही करतोय. घरातल्या एका बॉटलमध्ये ते तुम्ही घालून ठेवा, प्लास्टिक कॅरी बॅग ज्या ज्या सापडतील त्या, आणि त्या ब्रिक्स आणून जमा करा, त्याच्यात आपल्या कंपाऊंडचं कन्स्ट्रक्शन होणार आहे. आहेत ना छोट्या छोट्या गोष्टी. बाहेर अजिबात कचरा करायचा नाही घराच्या. कसं आपण टाळू शकतो, झाडाची जी पानं वगैरे मिळतात ती झाडामध्येच घाला. आपल्याला कसं जेवायला लागतं का नाही, तसं झाडांना त्यांनी गाळलेलीच पानं लागतात. हेही प्रयोग झालेले आहेत. मग का आपण सगळं लोटून बाहेर टाकतो. तर या दिवसात बघा तुम्ही पानांची गळती किती असते, विंटर सीझनला असते की नाही. आपल्या घरातलं असतं, भाज्या
भाज्या धुतलेलं पाणी, हे पाणी कसं बदाबद आपण होतो तसं कितीतरी वाहत असतं. बंद करा, पाण्याशिवाय जगणार नाही आपण. आणि पाणी कमी आहे खाली, कितीतरी आता तुम्ही बोर काढा आणि लागत नाही आता, कारण ग्राउंडची लेवलच त्याची पाण्याची कमी झाली. मग हे कसं वाढवू शकता तुम्ही? जे पाणी आहे ना ते पाण्यात जमिनीतच सोडायचं. घरावर पाडणारं पाणी असेल ते काढा, एका ह्याच्यात साठवा, नसेल तर ते पुन्हा बोर असेल तर मोकळं त्याच्यात टाकून ठेवा, त्याच्यात खालीपर्यंत जातं ते पाणी. किती साध्या साध्या गोष्टी आहेत की नाही? त्याला काही फारसा वेळ लागतो का करायला? आपण असं सहज जाता करू शकतो. आणि असं लाईफस्टाईल सेट करा तुमची, म्हणजे तुमचा वेळही जाणार नाही, हातासरशी कामं होतात. हे जेव्हा करा तेव्हा एक तुम्हाला चांगलं नेचर पण मिळेल आणि कदाचित ह्या धोक्यापासून तुम्ही वाचा. हे करावं लागेल. आणि म्हणून रायटर IT फील्डमध्ये वाढलेले आहेत. त्यांना लक्षात आलेलं आहे, तिथला 14 वर्षाचा अनुभव घेतल्यानंतर ते शेतीकडे आले की हे केमिकलचं काय खातोय आपण. आणि म्हणून ही इन्सिस्टेड फॉर ऑर्गॅनिक फार्मिंग अँड ही हॅड प्रूव्ड दॅट. आणि पहिलं क्रॉप घेऊन सिद्ध करून दाखवले आणि आता सेकंड क्रॉपसाठी एवढा स्ट्रगल केला की गॉट द सक्सेस देअर. बट सी द फीलिंग्स अँड एक्सप्रेशन्स एक्सप्रेस हिअर बाय द रायटर, दॅट मॅटर्स अ लॉट. त्यांना सांगायचं की ही बायोडायव्हर्सिटी कोण प्रिझर्व करतंय? आपण आदिवासी लोकांना फ्लॅट काढतो, आपण म्हणतो वी आर दी मॉडर्न पीपल. काय लोक राहतात ते, कसं राहतात ते. साधे खेड्यातले कुणी लोक जरी जवळून गेले तरी आपल्याला चालत नाही. आपण कसं वागतो. कुणी शेतकरी विकायला बसलेला असेल, त्याच्याकडून घ्यायचं असेल तरी आपण त्याला अगदी असं पैसे वगैरे देतो बघा. हे काय आहे हे सगळं? बट दीज पीपल आर दी रिअल इंडियन्स. ते आहेत म्हणून एवढा तरी आपल्याला बायोडायव्हर्सिटी प्रिझर्व आहे आपली, नाहीतर ह्याच्यापेक्षा धोके वाटेल. अंडरस्टँड? दॅट्स द फीलिंग ऑफ द रायटर अँड मी टू. नाव लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. So here, these were the people who still held on to the rich biodiversity of our land and no one even cared about them. ही लाईन पण महत्त्वाची. No one cared. हेच मी मगापासून सांगण्याचा प्रयत्न करते. आहे का आपल्याला तेवढी काळजी? आहे का? नाही. आपण अजिबात विचार करत नाही. येता जाता कचरा पडलेला असतो, काही नाही वाटत आपल्याला. तेच घरात कचरा पडू दे बघा. कारण हे आमच्यात एक सेल्फिशनेस जो आहे ना तो निघत नाही आपला. इगो, प्रेस्टीज पॉइंट, हे सगळे डोक्यात घेऊन बसलो आपण नको त्या गोष्टी. Now the next it is, they had never heard of hybrids, fertilizers or pesticides. आणि या लोकांचं विशेष कौतुक यासाठी आहे की ते कुठलंही पेस्टिसाइड वापरत नाहीत, केमिकल वापरत नाहीत, त्यांना हायब्रिड हा शब्दही माहीत नाही. जे आहे, जे आधीपासून चालत आलेले आहे तेच लावणार, तेच व्यवस्थित प्रिझर्व करून ठेवणार, नेक्स्ट सीझनला त्याचेच सीड करणार, पुन्हा त्यातून प्रोडक्शन घेणार, तेच खाणार. आणि त्यांचं खाणं तरी असं नसून काय असणार आहे बघा, पण तेवढंच घेणं, तेवढ्यातच समाधानी होणारे लोक. दे जस्ट ग्रू देअर राईस अँड एट व्हॉट दे गॉट. हे पण खूप महत्त्वाचं आहे. आपल्याला तसं चालतं का? एक 2 दिवस जर तुम्हाला सेम डिश खायला मिळाली, इव्हन सकाळी संध्याकाळी तेच चिकन मिळालं तर बघा कसं होतं तुमचं, कसं होतं लगेच आपल्यात काय म्हणाले. यू कॅन इमॅजिन. द ओल्ड लेडी वी मेट हॅड प्रोबॅबली नेवर लेफ्ट बोरीपाडा. आणि खरं आहे ते, ती जी ओल्ड लेडी होती, द आदिवासी ओल्ड लेडी, शी हॅड सीन द बोरी, दॅट पेट विलेज. ती बोरीपाडा सोडून कधी कुठे गेलीच नव्हती. Her world was unspoiled by progress. आणि म्हणून तिचे बोरीपाड्याचं it was very safe one. And for once I was grateful for that. आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा I became very grateful and thankful towards that lady. Because of her, now we can get the seeds which are the original Indian traditional seeds. Got it, students? Here we have completed our topic. In my next lecture, we will lead to the activities. Thank you.